ہاں دوستو، آج بتاؤں گا اس ٹاپک میں بات جو ہم لوگ حق کی بنیاد پر عبادت بندگی کرتے ہیں۔ ہمیں شک کی بنیاد پر عبادت بندگی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس اللہ نے جتنا مخلوقات بنایا، جو بھی بنایا، نعمت بنایا، کسی میں شک نہیں ہے۔ ہر چیز کام کے لیے بنایا ہے، ہر چیز پرفیکٹ بنایا ہے۔ اس مولا کے اوپر ہم لوگ شک کرتے، کیسا کہ ہم نے عبادت کیا، پرارتھنا کیا، پوجا کیا، قبول ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی بات بولنے والے پر ہمارا اعتراض ہے، ایمان کا اعتراض ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ ہم اس مولا پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ شک کی بندگی، شک کرنا اس مولا پر ایک گناہ ہے۔ ابھی اس بات کو سمجھو، تم کہیں کام کرنے جاتے ہو، وہاں پہ اگر بتا دیا جائے جو کام تو کرو گے لیکن 1 مہینہ کام کرو گے، اس کے بعد پگار تم کو ملے گا، اس کا مولیہ یا نہیں ملے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو آپ وہاں کام کرو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ ٹھیک اسی طرح آپ سمجھو اس پہلو کو کہ جس پروردگار کا تم نے بندگی کر رہا ہے، کوشش تو یہی کرو گے اچھے سے کرنا، اور اس کے بعد تمہارے مائنڈ میں یہ ایلیگیشن ڈال دیا جائے، یعنی یہ بات ڈال دیا جائے کہ قبول ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، تو ہم ایسا بندگی کریں کیوں؟ ہم ایسا بندگی تو نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بندگی کا خلاف ہوں، بندگی کرو، لیکن وہ جو بول رہا ہے قبول کر بھی سکتا، نہیں بھی کر سکتا، اس پروردگار کے اوپر شک کی بنیاد ہے۔ ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن مائنڈ میں یہ رکھ رہا ہے کہ قبول ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتا، کیونکہ جس مولا نے کہا کہ ہم بندے کی حق ضائع نہیں کرتے اور اس کا محنت کو ضائع نہیں کرتے، ہمارا ایمان یہ ہے، مولا نے، پروردگار عالم نے بندے کا حق ضائع نہیں کرتے اور بندوں کو مایوس نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک قرآن کی آیت میں بھی بتایا ہے، ہم نے کسی دھرم پرچار کرنے نہیں آیا، لیکن جس پہ ایمان رکھتا ہوں اس پہ یہ بات بتایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور الرحیم، تم میرے رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تو پھر یہ بات کیوں کہ قبول کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے؟ اور اگر بات ایسی ہے تو ہم اس کا بندگی کرے کیوں؟ ایسا بندگی کرے کیوں جس بندگی میں شک ہے؟ جب ہم کسی کے پاس کام کرنے جاتے ہیں، یہ شک اگر ڈال دیا جائے دنیا داری کی بات کہ آپ پھل مل سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، کہ آپ وہ کام کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ اسی طرح جو زندگی کی بندگی کی فیصلہ ہے، جہاں پہ سر جھکانے کی فیصلہ ہے، جہاں سجدہ پسی کرنے کی فیصلہ ہے، جہاں پہ جس کے سائے میں جس کے اوپر مرنے کی بعد امید کرنے کی بات ہے، چاہے اللہ ہو، چاہے بھگوان ہو، گاڈ ہو، جو جیسا بولتے ہیں، جو ہم مرنے کی بعد کوئی سہارا نہیں ہوگا، اب مان لو وہاں پہ یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہارے قبول ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پریشان میں ہوگے کہ نہیں ہوگے مرنے کی بات؟ ہاں؟ کیونکہ جب اللہ نے بتاتا ہے کہ تمہارے ایمان کے اوپر پھل ملے گا، تمہارے وشواس کے اوپر پھل ملے گا، تو بھائی تمہارا وشواس کیسا ہے؟ شک کی بنیاد پہ ہے نا، وشواس کو فلٹر نہیں ہے۔
ये जो 4 टके वाले लोग ये सब बोलते हैं कि अल्लाह पर, भगवान पर शक की बुनियाद डालते हैं, तो हम ऐसा इबादत करें क्यों? हम इसके साथ खड़े हो क्यों? या अगर हम खड़ा होता है तो हम अपने ईमान को दुरुस्त कर लेना होगा और उस बात को पता करना होगा कि रब ने इस जगह बोला है ये बात कि ये बंदे की बनावटी बोल रहा है। क्या रब ने कहीं ऐसा बात बोला है कि मैं कबूल कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ? ऐसा बात बोला है अच्छे आदमी के लिए, नेक आदमी के लिए? या ऐसे बात बोला है कि तुम्हारे हक में जाया नहीं करूँगा, तुम्हारे मेहनत हमने जाया नहीं करूँगा और हमारे रहमत पर कभी मायूस मत होना, बेशक हमारा नियत है, हमारा ईमान है, तुम जो भी करते हो वो हर बात अल्लाह ने कबूल करते हैं, हर ज़र्रे ज़र्रे का तुम्हें हिसाब देगा। और ये जो बात फैलाई गई है कि अल्लाह कबूल कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, अल्लाह चाहे कबूल करे या ना करे, ये सब शक की बुनियाद डालने वाले ईमान की चोर है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना। हमारे वीडियो बना के बोलने का मतलब ये है कि आज की दौर पे ये युग है, ये तरक्की किया है कि हम अपने बात को वीडियो के ज़रिए हज़ारों के पास पहुंच सकते हैं और हज़ारों इस बात से बच सकते हैं, गलत बात से। सबसे पहला तो है इंसानियत, कि हम ऐसा इंसानियत पे टिके रहे कि हमें कोई मतलब धोखाधड़ी, दगाधड़ी ना कर पाए। ये एक धोखा है जो मरने की बाद जिस चीज़ का फल मिलेगा, जिस चीज़ की तुमने बंदेगी कर रहा है, जहाँ पे तुमने सर झुका रहा है और बता रहा है कि मरने के बाद हो सकता है अल्लाह तुम्हारा कबूल नहीं करेगा, तुमने इस बात को नीयत पे डाल ली और माइंड में सेट कर ली, दिल में जगह बना ले, वही होगा तुम्हारे साथ जो तुमने जगह बना लिया है। अल्लाह कोई डरने वाला चीज़ नहीं है, अल्लाह कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह मोहब्बत है, अल्लाह ऐसा मकाम है अल्लाह कि अल्लाह पर अपने शक डालोगे या अल्लाह का पे आपने कुछ ऐसा बात डालोगे कि बंदे को होगा। एक माँ ने जब बच्चे को काम खराब करे, पहला सीखते हैं जो कोई भी काम, बाप माँ, क्या उसका जो पहला काम करते हैं स्कूल का टीचर, बच्चे ने उसको हौसला देता है, आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे अल्लाह भी उस 70 माँ का रहमत रखने वाला है, तो उसने आपका काम को रिजेक्ट कर देगा? नहीं, ये सब बात गलत है। ऐसी बातों पर ईमान नहीं रखना है। जब तक अपने विश्वास को मजबूत नहीं बनाया तब तक आपने अपना बंदेगी कंप्लीट से सही नहीं कर पाओगे। और आप कोशिश करो कि जहाँ बताया जा रहा है ऐसी बात के कबूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस पर तस्दीक करो, यानी तलाश करो, खोज करो। कुरान, हदीस, अपने धर्मशास्त्रों, किताब, बाइबल, अपने धर्म जो भी है उसमें तलाश करो कि ये बात है क्या नहीं। अपने खुद से ये बात की पकड़ शुरू करो, अपने मन से जानो, सीखो, तो आपको कोई गुमराह नहीं बना पाएगा, कोई आपके पीछे अपना तिजोरी भरेगा नहीं, आपको डरा डरा के अपना तिजोरी भरेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मेरा मकसद है कि हमारे जो तजुर्बा है, हमारे जो नॉलेज है, हमने औरों तक पहुँचाए, औरों को बताए, तो हमें ऐसा नहीं करना। जब अल्लाह ने, जब परवरदिगार आलम ने, चाहे ईश्वर बोलो चाहे गॉड बोलो, इस दुनिया को बनाया,
और ये मखलूक़ात को बनाया, हर चीज़ बनाया। आपको क्या लगता है परफेक्ट है क्या, कहीं चूक हो गया अल्लाह से? यानी आप भगवान से कोई गलती हो गया, कहीं कुछ ऐसा किया है, ऐसा तो नहीं है ना? तो आपको बनाया, आपको किस लिए बनाया, आपको बंदेगी करवाया, आपको काम कराया उसका, इबादत कराया, सर झुकाया, तो कहीं उनकी सर झुकाना, उनके पास तुमने जो झुकाया, यहाँ कोई फॉल्ट है क्या उसका? अल्लाह बंदा से क्या चाहता है? छोटा करके रखना चाहता है, डरा के रखना चाहता है, धमका के रखना चाहते हैं, शक पे रखना चाहते हैं? नहीं, कभी भी अल्लाह ऐसा नहीं चाहता है कि बंदे को हम परेशान करें, हरेस करें और उस पे उसके ईमान पे शक की बात डाले रहें। अल्लाह पाक है, भगवान पाक है, चाहे आप जो बोलो। यहाँ हमने धर्म प्रचार करने नहीं बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं कि इंसानियत को मुकम्मल करने, कि अपने जो आम लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी लोग हैं, इन्हें कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, इसके ईमान पर कोई टाका ना डाल पाए। सबसे बड़ी बात है आपने अपना ईमान बचा लिया, उस पर डाका डालना बंद करवा दिया और अपने सोच पैदा किया, समझ पैदा किया, समझ की पर्दा उड़ गया, तो आपको कोई खरीद नहीं सकता सिर्फ अल्लाह के सिवा। तब आपका सजदा का कीमत अदा होगा। रब ने भी कहेंगे कि हाँ, मेरी बंदा को किसी ने झुका नहीं पाया मेरे अलावा, ये मेरे पास सजदा करता है और इस सजदा का कीमत है, इसकी सजदे बोलो, बंदगी बोलो, किसी की बात से फेरता नहीं है, शक करता नहीं है, ईमान से मुकम्मल है, ये कभी इसको कोई हमसे हटा नहीं पाया। हमारे पर जो ईमान है रखना चाहिए, जैसे ईमान पसंद है रब को, वैसा ही ईमान हो जाएगा, कहेगा मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं ये बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। किसी को मेरी बात से तकलीफ़ है तो हम क्षमा चाहते हैं।